اسرائیل پر پھر سے ایک حملہ ہوا۔ اور اس مرتبہ کسی دہشت گرد تنظیم نے نہیں بلکہ ایران نے کیا ہے۔ 13 اپریل کو 300 سے زائد میزائل اور ڈرونز اسرائیل پر داغے گئے۔ اس کی ذمہ داری ایران نے قبول کی۔ یہ حملے 3 وجوہات کی بنا پر دلچسپ ہیں۔ وجہ نمبر 1 یہ کہ بہت سے میزائل انٹرسیپٹ ہو گئے۔ نمبر 2 اس حملے سے اسرائیل کو نقصان نہیں بلکہ اربوں ڈالرز کا فائدہ ہوگا۔ نمبر 3 ایران بھی جانتا تھا کہ یہ راکٹ ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے، پھر بھی ایران نے حملہ کرنا مناسب سمجھا۔ تو یہ وہ کیا رہا ہے؟ ایران نے حملہ کیوں کیا؟ آج ہم کچھ ممکنہ وجوہات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو سن کر یقین نہیں ہوگا کہ ایک وقت تھا جب ایران اور اسرائیل دوست ہوا کرتے تھے۔ اسرائیل میں آنے والا ایندھن بڑی مقدار میں ایران سے آتا تھا اور ایران اسرائیل سے ہتھیار خرید کرتا تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ان دو ممالک کے تعلقات خراب ہو گئے؟ کیا یہ واقعات تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہے یا تیسری عالمی جنگ پہلے سے ہی چھڑ چکی ہے اور ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں؟ چلیے سمجھتے ہیں آج کے اس شو میں۔ 8 اپریل کو اسرائیل نے دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک ایرانی اعلیٰ فوجی عہدیدار سمیت 6 افراد شہید ہوئے۔ اس حملے کے بعد ایران نے اسرائیل کو سبق سکھانے کا عہد کر لیا اور اس آپریشن کو آپریشن ٹرو پرومس کا نام بھی دیا۔ اسرائیل کے حملے کے فوراً بعد ایران نے امریکہ کو خبردار کیا کہ ہم جواب ضرور دیں گے۔ اگرچہ یہ خبر افشا نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن امریکہ اسرائیل کا اتحادی ہے، اس لیے یہ خبر باہر کی دنیا میں بھی پھیل گئی۔ اسرائیل میزائل حملوں کے لیے تیار تھا۔ 13 اپریل کو اسرائیل کے اندر سائرن بجائے گئے، آسمان میزائلوں اور راکٹوں سے روشن ہو گیا تھا۔ ایران نے کل 300 میزائل اور ڈرونز کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کیا۔ ان میں سے 185 ڈرونز اور 103 میزائل مبینہ طور پر انٹرسیپٹ کر لیے گئے، جبکہ 36 کروز میزائل بھی ہوا میں اڑائے جانے کا دعویٰ کیا گیا۔ باقی ماندہ میزائل اسرائیلی سرزمین پر گرے۔ اسرائیل اس حملے کو کیسے روک پایا؟ یہ ممکن کیسے ہوا؟ یہ ممکن امریکہ، برطانیہ اور اردن کے تعاون سے ہوا، اور اسرائیل کے اپنے دفاعی نظام آئرن ڈوم اور ایرو 3 نے بھی اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ آئرن ڈوم مختصر فاصلے کے میزائل روکنے کے لیے 2011 میں نصب کیا گیا۔ اس کا ریڈار سسٹم میزائل کو ہوا میں ہی پتہ لگا لیتا ہے اور معلومات کنٹرول یونٹ تک ارسال ہوتی ہیں، جہاں سے اس میزائل کے راستے کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر میزائل کسی آبادی والے رقبے میں گرنے والا ہو تو ایک اور میزائل کنٹرول یونٹ سے داغا جاتا ہے جو اس کو ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے۔ ایرو 3 سسٹم طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ نظام کرۂ فضائی یعنی ایٹماسفیئر کے باہر بھی میزائل کا پتہ لگا لیتا ہے۔ ان ویڈیوز میں آئرن ڈوم اور ایرو 3 کو کام کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اسرائیل کے پاس ڈیوڈ سلنگ، پیٹریوٹ اور آئرن بیم جیسے سسٹم بھی موجود ہیں۔ آئرن بیم لیزر کی مدد سے میزائل روکنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اسرائیل کا ہوائی دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے، اور یہ ایران کے بھی علم میں تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اسرائیل پر ہونے والا حملہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوگا۔ ان کا دفاعی نظام ایران کے راکٹوں اور میزائلوں کو بہت حد تک روک بھی لے گا۔ تو پھر یہ حملہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہماری تحقیق میں 4 بنیادی وجوہات کا تعین ہوا ہے جو ایک ایک کر کے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ پہلی وجہ بدلہ یعنی ریٹیلیشن۔ ایران کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ ایران نے اسی سال پاکستان پر بھی محدود حملہ کیا تھا۔ سعودی عرب کے ساتھ دہائیوں سے تعلقات خراب ہیں۔ آج جیسے اسرائیل نے ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار کو شہید کیا ہے، اسی طرح کچھ سال پہلے امریکہ نے بھی ایران کے ایک مشہور جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں شہید کیا تھا۔ اس کے بعد ایران خاموش نہیں رہا تھا۔ 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کے بعد ایران نے 150 مرتبہ امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران جانتا تھا کہ حملہ شاید کامیاب نہ ہو، مطلب وہاں کی سیاسی قیادت جانتی تھی، لیکن پھر بھی ایرانی عوام اس حملے کو جشن کے طور پر منا رہے ہیں۔ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ان کے لیے یہ ناکامی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ بدلے کی بات کرتے ہیں اور دنیا پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پہل اسرائیل نے کی تھی۔ 7 اکتوبر کے حماس حملوں میں 1200 اسرائیلی جاں بحق ہوئے تھے۔ بدلے میں غزہ میں اب تک 33,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل پر حملہ کرنا ان سب باتوں کا بدلہ لگتا ہے اور اسی لیے ایرانی عوام جشن منا رہی ہے۔ دوسری وجہ ایکسس آف ریزسٹنس یعنی مزاحمتی محور ہے۔ یہ حملہ اسرائیل پر ایران کا پہلا براہ راست حملہ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران نے کبھی بھی اسرائیل کے خلاف کچھ کیا ہی نہیں۔ اسرائیل کے ساتھ ایران جنگیں تو کرتا رہا ہے، لیکن پراکسیز کے ذریعے۔ غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی، شام اور عرب میں شیعہ مزاحمت کار ایران کے تابع ہیں۔
इस नेटवर्क को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी मज़ाहमती महवर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमास के पास इसराइल से लड़ने के लिए वसाइल कहाँ से आते हैं? ईरान और इसराइल के तनाज़े में एक बात बहुत अहम है, वो ये कि ईरान ने पहले कभी बराह रास्त इसराइल पर हमला नहीं किया, बल्कि पीछे रहकर प्रॉक्सीज के जरिए हमला आवर होता रहा है। ये पहला मौका है कि ईरान ने एलानिया हमला किया और इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। आमतौर पर ईरान अपने प्रॉक्सीज नेटवर्क के जरिए ही इसराइल पर हमले करता रहा है। तीसरी वजह अमेरिका को खबरदार करना है। कोई नहीं चाहता कि मशरिक़ वस्ता में जंग हो। इस हमले के बाद रूस ने तंबीह जारी की और पुतिन ने कहा कि अगर बाइडेन ने इसराइल की हमायत की तो हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। ईरान ने हमेशा इसराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहा है। रूस हमेशा से ही ईरान की मदद करता रहा है। ये हमला और इसके जवाब में होने वाला हमला रूस और ईरान का नया इत्तेहाद बना सकता है और रूस यूक्रेन तनाज़े में ईरान रूस को हथियार फराहम करता है। अब अगर अमेरिका हमला करता है तो रूस भी खामोश नहीं रहेगा और ईरान यही चाहता है। चौथी और अहम तरीन वजह मुस्लिम दुनिया की थानेदारी है। आपको सुनकर एतबार नहीं होगा कि 1979 यानी 1979 से पहले इसराइल और ईरान करीबी इत्तेहादी थे। उस वक्त ईरान लिबरल रियासत के तौर पर नजर आता था। रज़ा शाह पहलवी ईरान का बादशाह था जिसने ईरान में अहम इस्लाहात नाफज की हुई थी। औरतों के लिए मुकम्मल आज़ादी थी। अवामी इज्तिमात में हिजाब पर पाबंदी थी। ख़वातीन की तालीम मखलूत निज़ाम के तहत होती थी। मजहबी रहनुमाओं को सियासत में हिस्सा लेने से रोक रखा था। इस ईरानी सरकार को अमेरिका की मुकम्मल ताईद और मुआवनत हासिल थी ईरान के तेल के ज़खायर की वजह से, और इसकी रोशन ख्याली अमेरिका को पसंद थी। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ। उसके बाद इमाम खुमैनी ईरान के पहले रहबर आला यानी सुप्रीम लीडर बने। ईरान एक शिया इस्लामी रियासत है, दूसरी जानब सऊदी अरब एक सुन्नी बादशाहत है। ईरान मुबैना तौर पर खुद को इस्लामी दुनिया का रहबर और रहनुमा बनाना चाहता है। पिछले 6 महीनों से गजा में इसराइली कार्रवाइयों को तमाम मुस्लिम रियासतों ने तनकीद का निशाना तो बनाया, लेकिन अमली कार्रवाई किसी ने नहीं की। और यहाँ ईरान एक फर्क वाज़ह करने के लिए मौका की तलाश में था, जो उसको मुयस्सर आ ही गया। आपके ख्याल से इन वजूहात में से असल वजह क्या हो सकती है, या फिर कोई और ही वजह हो सकती है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के शुरू में हमने कहा था कि इस हमले से इसराइल को नुकसान के बजाय फायदा ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसराइल का हवाई दिफाई निज़ाम एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया भर का बेहतरीन निज़ाम है, लेकिन हमास के हमले में यह निज़ाम नाकाम साबित हुआ था और इसकी वजह से 1200 अफराद हलाक हो गए थे। लेकिन इस मरतबा ईरान के हमले को बड़ी हद तक एरो 3 निज़ाम ने इंटरसेप्ट कर लिया था। ये उनकी सलाहियत का दुनिया को बराह रास्त मुजाहिरा देखने का मौका था। जर्मनी ने इसराइल के साथ 4 अरब यूरो का मुआहदा किया हुआ है, जिसके तहत इसराइल ने जर्मनी को एरो 3 निज़ाम फराहम करना है। ये सिस्टम 2025 तक जर्मनी में पहुंच ही जाएगा, लेकिन इस वाक़े ने इसराइल को अपनी काबिलियत मनवाने का दूसरा मौका फराहम कर दिया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इसराइल की खुशफहमी दूर होगी कि ईरान बराह रास्त हमला नहीं कर सकता। माहिरीन का मानना है कि ये एक मौका है जिसको बुनियाद बनाकर इसराइल और अमेरिका ईरान की जोरी तंसीबात को तबाह कर सकते हैं। जुलाई 2015 में ईरान ने एक जोरी मुआहदा किया था, जिसके तहत ईरान ने यकीन दिलाया था कि वो अपने जोरी प्रोग्राम को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, जिसके नतीजे में मगरबी ममालिक ने ईरान पर से बहुत सी पाबंदियां भी हटा रखी थी। लेकिन 2018 में अमेरिका इस मुआहदे से अलग हो गया और 2020 में ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि वो इस मुआहदे की कुछ शर्तों पर अमल नहीं करेगा। ये टाइम टेबल यानी कि औकात कार इस साल जनवरी का है, जहां ये वाज़ह किया गया है कि ईरान जोरी हथियार बनाने के बहुत करीब है। अगर ईरान चाहे तो सिर्फ 3 हफ्तों में फिशन हथियार बना सकता है, और ये बात 4 महीने पहले की है, यानी हो सकता है आज इस वक्त ईरान के पास जोरी हथियार मौजूद हों। तीसरा फायदा ये कि इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था, और इसराइल भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था कि वो ईरान की जोरी तंसीबात को तबाह कर सके। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि इसराइल का दिफाई निज़ाम एक फलसफे की बुनियाद पर खड़ा है, जो है बाज रखना, यानी डेट्रस। मतलब ये कि अपने दुश्मन को बावर करवाते रहो कि वो किसी भी हमले को किसी तरह भी नाकाम बना सकता है। जबकि ये हिकमत अमली 7 अक्टूबर को नाकाम हो गई थी, और सारी दुनिया को लगा कि इस निज़ाम में भी नक्स पाए जाते हैं, जो इस मर्तबा दूसरे मौके के तौर पर कामयाब रहा। इस हमले ने फिल वक्त फ़लस्तीन से भी तवज्जो हटा दी है। अब देखना है कि इसराइल क्या करता है। आया वो माहौल को साजगार बनाएगा या जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है। लुब्बे लबाब ये है कि इसराइल और ईरान के दरमियान अब कोई सर्द जंग नहीं रही, वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। जैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग चल रही थी, वैसे ही इनकलाब ईरान के बाद इसराइल और ईरान के दरमियान शैडो वॉर चल रही थी, जहां सामने से नहीं बल्कि छुप छुपाकर एक दूसरे पर हमला आवर हो रहे थे। अब वो एलानिया हमले कर रहे हैं।